ایک جانب جنوبی کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ نے لاس اینجلس میں تباہی مچا رکھی ہے تو دوسری جانب شمالی جنگلات میں لگنے والی تباہ کن آگ بھی لاس اینجلس کی طرف بڑھنے لگی ہے، جبکہ حکام نے کئی ایسے افراد کو حراست میں لیا ہے جنہوں نے آگ لگانے کا اعتراف کیا ہے۔ ان لوگوں نے آگ کیوں لگائی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گھناؤنی سازش تھی؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ لاس اینجلس میں مختلف مقامات پر 7 جنوری سے لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اس دوران آگ لگنے کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ بجھانے کی کوشش کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتش زنی کے متعدد واقعات سے بھی نمٹنا پڑا اور حکام نے آتش زنی کے الزام میں کم از کم 8 افراد کو گرفتار کیا۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں درختوں، جھاڑیوں، پتوں اور کچرے کو آگ لگائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق 14 جنوری کی شام ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا جس نے مبینہ طور پر کچرے کے ڈھیر کو آگ لگائی تھی۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے مطابق خاتون نے اعتراف کیا کہ وہ آگ لگانے اور تباہی پھیلانے سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسی روز ایک اور شخص کو درختوں میں آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ جلتے ہوئے پتوں کی خوشبو پسند کرتا ہے۔ 12 جنوری کو ایک اور مشتبہ شخص کو شمالی ہالی ووڈ میں آتش زنی کے پرانے وارنٹ پر گرفتار کیا گیا۔ اس پر باربیکیو لائٹر کا استعمال کرتے ہوئے آگ لگانے کا الزام تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ کے 95% واقعات انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ آتش زنی ہو، گرے ہوئے بجلی کے تار ہوں یا غیر محتاط آتش بازی۔ امریکہ کا سب سے رنگین شہر لاس اینجلس خطرناک آگ کے باعث بدترین حالات سے دوچار ہے۔ 7 جنوری کی آگ کی تباہ کاریاں ابھی جاری ہیں کہ شمالی جنگلات میں ایک اور خطرناک آگ شہر کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ کاسٹائک لیک کے قریب پہاڑوں پر آگ کے شعلے اڑ رہے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے 25,000 افراد کو انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے اور 500 قیدیوں کو دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چند گھنٹوں میں 5,000 ایکڑ رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ اور اینجلس نیشنل فارسٹ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ہیلی کاپٹرز اور چھوٹے طیارے بھی آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن تمام تر وسائل کے باوجود آگ پر قابو نہیں پا سک رہے۔ ادھر تیز اور خطرناک ہواؤں کے باعث پہلے سے لگی آگ کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آگ کے شعلے کئی نئے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں بارش ہونے کا 60 سے 80% تک امکان ہے۔ اگرچہ بارش کی پیشگوئی 1 انچ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ مقدار پانی کے بہاؤ کے لیے کافی ہے۔ حکام کے مطابق آگ سے جلنے والی آبادیوں کی زہریلی راکھ کو بارش کے پانی کے بہاؤ میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے پہلے ہی آبادیوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ بارش کے پانی میں راکھ شامل ہو کر نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ راکھ میں زہریلے اجزاء موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ساحلی علاقے میں ہواؤں کی رفتار 113 کلومیٹر فی گھنٹہ اور پہاڑوں اور وادیوں میں اس کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ فضا میں نمی کی کمی اور ہواؤں کی تیز رفتاری کے باعث لاس اینجلس، وینچور اور سین دیاگو کے علاقوں میں آگ کی صورتحال تشویشناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کا یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ حکام کے مطابق سین دیاگو کاؤنٹی کے باؤنسال علاقے میں آگ نے 85 ایکڑ کے لگ بھگ رقبے کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگ سے اب تک 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 30 کے قریب تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ سراغ رساں کتوں کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ 40,000 ایکڑ اراضی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے، جبکہ 12,500 سے زائد گھر مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ 250 سے 275 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ 2 لاکھ افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ شہر میں تعلیم کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ جن سکولز میں 14,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔
जंगल से शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमरीकियों को खतरे का सामना है। एक बार फिर हवाओं के झक्कड़ चलने की पेशगोई के बाद आग लॉस एंजलिस से बाहर दीगर शहरों तक फैलने की वार्निंग जारी की गई है। आग ने शुमाल मगरबी वेंटुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया था, जहां हजारों घराने बिजली से महरूम हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर कैनन आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रजाकारों में अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों समेत कनाडा और मैक्सिको से आए हुए फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। आग के बायस मॉन्ट्री बे में एक पावर प्लांट, जबकि शुमाली कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी का प्लांट भी जलकर खाकस्तर हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में लगने वाली आग की वजह से फजा में जहरीले धुएं के बादल फैल गए। इस प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत जारी करने के बाद 1500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जदीद मशीनरी भी लॉस एंजलिस में लगी आग को रोकने में नाकाम है और तेज हवाएं आग को मजीद इलाकों तक फैलाने का सबब बन रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक अगर आग नहीं बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुक्काम ने बताया है कि तेज हवाओं के बायस बुझी आग दोबारा भड़क सकती है। मकीनों की घरों को वापसी अभी मुमकिन नहीं है। हवाओं का रुख देखकर शहरियों के घरों को वापसी का फैसला किया जाएगा। आग से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मंडलाने लगा है। लॉस एंजलिस की ये आग इंश्योरेंस कंपनियों पर भी बहुत भारी पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बीमा कुनंदगान को $30 अरब तक अदायगियां करना पड़ सकती हैं। इस तारीखी आग में जलकर राख का ढेर बनने वाले 12,000 घरों में से अक्सर इंतहाई कीमती घर थे, जिनके मालिकान ने इंश्योरेंस करा रखी थी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जल्द पर लगने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कचरे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन खतरनाक मादों के फैलाव का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकाम ने 1,70,00,000 अफराद को आग से पैदा होने वाली आलूदगी से खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक अब तक 60 लाख अफराद इस वक्त शदीद खतरे से दो चार हैं। लॉस एंजलिस में आग फैलने से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयासराइयाँ हो रही हैं और मुतासरीन ये जानना चाहते हैं कि जंगलात में लगने वाली आग इतनी तेजी से किस तरह फैल गई कि उनके घर ही जल गए। आग लगने और इससे होने वाली तबाही से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है, जैसा कि क्या ये आग जानबूझकर लगाई गई या ये बिजली के तारों से लगने वाली आग थी जो तेजी से फैली, या जंगल में पहले से आग लगी थी जो तेजी से फैली। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए अमरीका के वफाकी इदारा बराए अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स ATF के ओहदेदारान जॉस मदीना की सरबराही में तहकीकात का आगाज हो गया है, जिनका कहना है कि आग लगने की वजह से मुतालिक कुछ कहना कबल अस वक्त है। ATF कानून नाफिज करने वाले मुकामी इदारों, फॉरकास्ट सर्विस और अटॉर्नी ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि आतिश ज़दगी की तहकीकात करने वाली टीम में 75 अफराद शामिल होंगे। जोस मदीना ने कहा है कि आग की तहकीकात करने वाले माहिरीन, कीमियादान, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से आग से सबसे ज़्यादा मुतासरा 2 मुकामात का जायज़ा लिया जाएगा और आतिशज़दगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अल्टाडीना के इलाके में मुतअद्दिद अफराद ने बिजली फराहम करने वाली मुकामी कंपनी सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करती है और इल्ज़ाम आयद किया है कि बिजली कंपनी के खंभे में चिंगारियों ने आग को भड़काया है। दूसरी जानिब बिजली कंपनी का कहना है कि इसे नहीं लगता कि उसके खंभों में कोई खराबी थी। लॉस एंजलिस में 4,000 अरब डॉलर से ज़ायद के असासों की निगरानी करने वाली कंपनियों को खित्ते की तबाहकुन आग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना है, जिनमें से कुछ कंपनियां अपने दफातर दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं और अपने घरों से महरूम होने वाले अमले के अरकान की मदद कर रही हैं। लॉस एंजलिस का इलाका कैपिटल ग्रुप, TCW ग्रुप, हेज फंड्स, ओक ट्री कैपिटल और एरीस मैनेजमेंट जैसे बड़े सनतकारों का घर है, जबकि मजमूई तौर पर लॉस एंजलिस में कायम कंपनियां
امریکہ کے $132 ٹریلین کے عالمی اثاثوں میں سے $4 ٹریلین سے زیادہ کا کنٹرول رکھتی ہے، جس میں بانڈ مارکیٹ کے متعدد بڑے نام بھی شامل ہیں۔